All right. Good evening, everyone. Mingala nyani kima alo. We're going to get started. I'm trying to get back. Okay, good. We prayed initially, but let's just ask that the Holy Spirit will continue to be with us. Spirit of God, we welcome you one more time. You are our greatest teacher. We have come to learn at your feet, Lord Jesus. We ask that you teach us and that you transform us into your very image. Jesus was full of grace and truth. Therefore, Lord Jesus, fill us with grace and truth. And help us. Empower us to be able to counsel others. In Jesus' name. Amen. 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 Okay. Like you all already know my name, I'm Dr. Obi. So we're going to review a little bit of what we did last week. I'm just going to ask you questions. Chama namero along ti maba chama Dr. Obi ba now being bigger the back ha ne bada bi pian nwe chin ne or now the bio me so chama ga ni mi kon li de mi ma phet de. Okay. So last week we talked about grace counseling. In the back Jesus ro timing swing Beijing so pada ya go twa ja de. Okay, who can tell me what grace counseling is? ဘယ်သူပြောမလဲတဲ့ grace counseling ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တယောက်လောက်ပြောပြပါနော်တယောက်လောက်ပြောပြပါလား grace counseling နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပေါ့ Yeah. ထားနည်းနည်း try ကြည့်မယ်ပေါ့နော်မှတ်မိသလားဘာမှလိုပဲပြောမယ်နည်းနည်းဟိုဖြစ်လို့အခြား counseling ထားအမြင်မှာပေါ့နော် counseling method ဒီကChristian မဟုတ်တဲ့သူတွေတုံးနေကြ counseling method ဒီအများကြီးလည်းရှိတဲ့အထဲမှာမှထားလက်ခံထားတာ method တစ်ခုလို့လက်ခံထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ method မှာမှဖခင်ရဲ့grace ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ grace ကိုအထိဆွဲခေါ်ပြီးတော့တမန်တရားနဲ့ဂျေဇုတော်နဲ့အထိဆွဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါအထိသူတို့ရောက်အောင်တမန်တရားနဲ့ညီသက်ချင်းရတဲ့အထိသူတို့ဆုံးလို့လေးတွေတို့နားလေဂျေဇုပါ Yeah so it's a grace counseling it's a types of diverse kinds of counseling where we bring the people into the grace and the truth so that they can have peace and wholeness. Thank you very much for that. So we learned that grace counseling is Christ-centered and it helps us bring people in to encounter the grace of God so that they can be healed. အဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုဘို့ပြုရတယ်လူတွေကအဲ့ဒီအရာပေါ့နော်ဂျေဇုတော်ဂျေဇုပြုမှုရရှိပြီးတော့အနာရငြိမ်းမှုဖြစ်တယ်เนาะစိတ်ဒဏ်ရာတွေနာနေမှု And we also said that in grace counseling အဲ့တော့ဒီ grace counseling နဲ့မှာဆိုရင် we recognize people more than the problem they have
အမှဘာလဲဆိုတော့လူတွေကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေထက်လူတွေကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့အတိအမှတ်ပြုပေးတာဖြစ်တယ် Grace Counseling ရဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆောနာเนาะထားပြောသလိုဆိုဟိုသူ့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံက Okay. So we did look at different theological pillars of grace counseling. We said that God Grace counseling initiates the healing. Pardon God can God initiates healing. yeah အဲ့တော့ဒီ Grace Counseling မှာအရေးကြီးတဲ့ theology ဆိုင်ရာတိုင်လုံးကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအရင်တစ်ဘက်ကပြောသွားတယ်ပြောတာပြင်မတောက်တိုင်ကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမယ်ဆိုတော့အမှပါလဲဆိုရင်Grace Counseling မှာဆိုအနာငြိမ်းခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်ကအစပြုတာဖြစ်တယ် And grace creates safety. ဂျေဇုတော်ကနေလုံခြုံမှုကိုဖန်ဆင်းပေးတယ် Grace also reveals truth. နောက်ပြီးရင်တမန်တရားကိုသူကကြည့်ရှုတယ် And it empowers growth. နောက်ပြီးရင်လူရဲ့ကြီးထွားမှုကိုသူကအားပေးတယ် Thank you. So today we are going to move on with, we did look at it. We are going to move on with an example, a dialogue. အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဗာလဲဆိုတော့ဥပမာစကားပြောဆိုเนาะနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပြောခဲ့ဟာလေးတွေเนาะ dialogue လေးကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ် of what grace counseling looks like. Grace Counseling ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတဲ့အရာကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး So it's a case study. ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရှင်ကိစ္စအရက်ပေါ့เนาะဒီကလက်တွေ့ပေါ့လက်တွေ့ case တွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ် Where a counselee comes ပြောချင်တာကိုယ်စီကနေတိုင်ပင်မှုလိုချင်တဲ့လူကရောက်လာတယ်ဆိုရင် and says, God must be disappointed in me. သူကဘာစပြောလဲဘုရားသခင်ကကျွန်မကိုစိတ်ပြတ်မှာပဲကျွန်တော်ကိုစိတ်ပြတ်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အစလည်းပြောရဲဆိုရင် And the presenting issue ပြီးရင်ပြဿနာတွေပြောပြတယ် is shame, အရှက်ရတဲ့ဟာတွေဟော spiritual discouragement, ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူအားလျော့တဲ့ဟာတွေ feeling of failure. သူရှုံးနေနေမအောင်မြင်မှုလို့သူခံစားရတဲ့အရာတွေ Okay. So I don't know, Dr. George, I don't think you have this script, but No, I don't think I've got I got your notes for before last week, but not this week. It's the same one. Okay, I have that. Yeah, the part that says Grace Counseling Dialogue. အမှဂျေဇုတော်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စကားပြောဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဂျေဇုတော်အပြင် counseling လုပ်တာ Grace Counseling နဲ့ yeah I have the notes. Let's see. I saw Erica's notes after the meeting, or was it before the meeting last week? It's in the last week one that I sent because we didn't finish it. We're just doing Okay, I have it. the last. Yeah, it says Grace Counseling Dialogue case study. God must be disappointed in me. So you're going to be the counselee, and then I'll be the counselor. Oh, hang on just a second. I see one for the notes. It says Grace Counseling, a biblical in every situation, a biblical model Yes. for healing. Okay, it's that one? Is that one that you have to scroll all the way to Okay. the bottom, towards the end, or halfway, where you see Grace Counseling Dialogue. We just want to model what it will look like. Yeah. And by the way, excuse me, I may sip the tea.
often while you speak. So to clear my throat is okay, Dr. Obi. Yeah. Yeah. Of course. That's perfect. So we're going to do a dialogue between a counselee Yeah. and the counselor. So Time is soon able yaula. Yeah, time is soon able yaula do ne, time is soon able to ya Ubama Bonsam or not. Who look yama today? So when Dr. George will be the counselee. Dr. George got yeah. For him. And then I will be the counselor. Yeah. Dr. George got time in Sunnibu Yaula to the only net the Usam Yame. No, see a matter of time in Sunnibu counselor in the Usam Yame. No, or Genoa Jaria through Niels Gabriel Bon Jonabada Piambima Wally. Okay. So they know it's two different people. Yeah, error Lunia Bon, Apian Lamp Yoreha, Lumin Chiao. Okay, I'm there, Obi. I see grace counseling dialogue. God must be disappointed in me. Okay, so you're the counselee. You're going to start, and then. Okay. So the counselee says, I don't even know why I came today. Dinevo, no? Balo do you la Pikele around Namale now? I feel like I failed God so many times. Pia the king go Janoga, Japan Yazwa, Sabia C came media look Kanzabare. Every time I promise him I'll do better, I mess up again. Ditapu gown, Jano Loba Melopia, Jano Gribi Bangla Miabi, Dime Taka Apandele, Janoa, Amira, Amari Belomini. I'm sure he's disappointed in me. Pia the king, Jano, Sabia Mimaro, Jane Dibabe. Oh, thank you for trusting me. Jamao Okulo, Young Gibido, Jim Puelo Jesu Dene. Enough to share that. The how we may be there. It sounds like you've been carrying a very heavy burden for quite some time. Huchima Natane Bone Yavono. She and Boama a chain the cool out, the Doligo Lilan and Wongo, Tanya at Bome. Can you tell me what happened recently that brought you to this point? A cool Dilumio, a chinimio, Tikanzaya, or Timajaking, Parimia Jomia, Lejama, Biobiabilu Yamala. I've been struggling with the same sins and negative thoughts for years. Chino, Kanakana Lomi appear she there, now being a no lakana at Weevo, Nibaumia, Jono 80 Yom. I pray, I read my Bible, and then I fail again. Chino, suit down my chance, I'll let Papa, I mention Egani, Matwan Miao now. I feel like God must be tired of forgiving me. Chino, Quinloya Luno Pia the King, Sego ni Lawi Temare. I hear a lot of pain. I hear a lot of. I hear a lot of pain. Oh. Pickebi, a little John Cabby, so a hamuri bono, Todo Jab, Aramuri, Jama, Kanakana, Aku Jare bono, who Shimbore Rema. Disappointment and weariness in what you're saying. Ubama, Balubulas, or Sapia Musre Ayari, Pimani Laubi, Segoni Laubis, Resaloni. It seems that you're not only struggling with your actions. Jama. Bao Biobia Les or Shin Kupumire Ayari ne Batabibe Chin Jongan Yara Macabene. But also what you believe God thinks about you. They never biro tema Gauna Yaribashi Les Ray Yao Jonjibu round and Kakeni the Bones and Lumu, Penny the one. Did I understand you correctly? Jama Akulu Biobiaro, Shimbore Hago, Jama Nale de Lu. Tinla, Biogina, Shimbore How, Jama Nale de Bonsamu, Piedalabo, no Jama Biobia. Biogina, a team in Luerari, Shimbore How, Jama Namle, Sheila, Shimbiabiba. Yes, I honestly think God loves other Christians more than he loves me. Jano, you the Dabioamezu, Piata King, the Chakri and in a generation line or Dumiaru Puchile Melucano, Kanzare.
because they seem to have it all together. တော့သူတို့ကြည့်လိုက်အားလုံးအဆင်ပြေနေသလိုပဲ Oh, that must feel incredibly lonely. အော်ဒါကတော်တော်လေးကိုအထီးကျန်တဲ့ခံစားမှုမျိုးပေါ့ Many people silently compare themselves with others လူတွေကမသိစိတ်ကနေသူတို့ကိုယ်သူတို့တခြားလူနဲ့တော့နှိုင်းယှဉ်မိတတ်ပါတယ် and conclude that they are somehow beyond God's grace. နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသူတို့နှိုင်းယှဉ်ပြီးနောက်ဆုံးဘယ်လိုညီကုန်းချုပ်တတ်လဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကသူတို့ကိုသူတို့အသက်တာမှာမရောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ညီကုန်းချုပ်မိတတ်တယ်ပြောချင်တာဖခင်ကျေးဇူးပြုဖို့မခံစားရဘူး May I ask you a question? အဲ့တော့ကျွန်မဘက်ကနေမိကုန်းလေးပြန်မေးချင်ပါတယ် Sure. မေးပါ When you imagine God looking at you today, ဒီနေ့သင်အသက်တာမှာသင်ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဖခင်ရှင်အသင်ကိုကြည်နေတယ်လို့သင်စိတ်ကူးရင်ပုံဖော်ကြည့်ပါ what expression do you see on his face? ဖခင်ရဲ့မျက်နှာတော်ဘယ်လိုမျိုး what is special do What expression? Like how does what his face impression look? yeah God's face What yeah. expression? အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့မျက်နှာဘယ်လိုမျိုးပုံဖြစ်သွားမလဲသင်ကိုကြည့်ရဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးမျက်နှာကဘယ်လိုဖြစ်သွားမယ်လို့သင်ခံစားရလဲ Disappointment, maybe even frustration. စိတ်ပြတ်မှုဒါမှမဟုတ်လုံးဝစိတ်ရှုပ်ထွေးဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲစိတ်ပြတ်တာပေါ့နော်လုံးဝသဘောမကျတာအဲ့လိုမျိုးမျက်နှာပုံပေါက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်ဖခင်ရဲ့မျက်နှာ Like he's saying, I expected more from you. ဥပမာငါမျိုးဒီထက်တော့ပိုပြီးမျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောနေမယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်မျက်နှာအဲ့လိုအနေထားပုံစံပေါ့နော် Thank you for answering so honestly. ကျွန်မတို့ဒီလိုရိုးသားသားဖြေပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Sometimes the picture we carry of God has been shaped by our painful experiences. ကျွန်တော်တို့ကဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးမြင်နေမလဲဆိုရယ်ပုံဖော်တာပေါ့စိတ်ကူးထဲမှာပုံဖော်ရဲဆိုတာကတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာကျင်တွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာမူတည်တယ် Unrealistic expectations. Unrealistic or realistic Unrealistic. Unrealistic expectations. ရုပ်တိမတန်တဲ့ဒီမျှော်လင့်မှုတွေပေါ့နော် Or even our own self-condemnation. ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်မှုတွေပေါ်ကနေဖခင်ကိုပြန်ရှုမြင်တတ်တယ် Can you remember a time in your life သင်ဘဝမှာတစ်ချိန်တစ်ခုပေါ့နော်သင်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် when you first began believing that love had to be end? အချစ်ကရက်တန့်မှရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပထမဆုံးအချိန်သင်ခံစားမှုတဲ့အချိန် Probably when I was growing up. ကျွန်တော်စပြီးတော့ကြီးထွားလာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နိုင်ပါတယ် Nothing I did was ever good enough for my father. ကျွန်တော်အဖေအတွက်ကျွန်တော်လုပ်သမျှအားလုံးဟာမလုံလောက်သလိုပဲဘယ်နဲ့အဖေကကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့မှမကြည်နပ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအားမရဘူးပေါ့မကြည်နောက်ဆိုတာအားမရအောင် sorry He always wanted more. အားမရဘူးပဲဖြစ်နေတာပြောချင်တာအဲ့ထက်ပိုပြီးမျှော်လင့်နေတာပေါ့အဖေက If I got 90%, he wanted 100%. ကျွန်တော်90%လောက်လုံနိုင်ရင်လေအဖေက100%လောက်မျှော်လင့်တဲ့သူမျိုးဖြစ်နေတယ် That sounds very painful. ဟုတ်ဒါတော်တော်လေးနာကျင်ခံစားခဲ့ရတဲ့ပုံပေါက်တယ် Children often internalize those experiences and begin believing. ကလေးတွေကအဲ့လိုမျိုးကြုံရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုစယုံလာတယ် If I perform well, I'll be loved. တကယ်ငါသာကောင်းခဲ့မယ်ဆိုအချစ်ခံရမယ်ပေါ့နော် If I fail, I will be rejected. ပြောချင်တာငါလောက်တာကအဲ့လိုမရောက်ခဲ့ဘူးအဲ့နေရာမျောနေသလားအဲ့လိုဆိုငါ့ကိုညင်းပယ်လိမ့်မယ် Sometimes we unknowingly project that same expectation on God.
ခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့မသိစိတ်ကနေဖះလဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျှော်လင့်မှာပဲဆိုပြီးတော့ယူဆမိသွားတတ်တယ် So would it be okay if we explored whether scripture paints the same picture of God? ဘာလို့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းစာလေးကိုနည်းနည်းလေ့လာလို့အဆင်ပြေမလား Yes. ဟုတ်ကဲ့ပါ Okay. Okay. Let's begin with Romans 5 verse 8. ယောမဩရစာအခန်းကြီး9အခန်းငယ်10ကနေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စရအောင် But God demonstrates his own love for us in this. ဖះသခင်ကအမှသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုထင်ရှားပြထားတာဖြစ်တယ် While we were still sinners, Just excuse me here just a second yeah ငါတို့ဒီအပြစ်ရှိစဉ်မှာပင်အပြစ်ရှိစဉ်ပင် Christ died for us. ခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ What stands out to you in that verse? အဲ့ဒါကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘယ်ဟာကအသင်အတွက်တိတာမြင်တာဖြစ်နေလဲအဲ့စလုံးဘယ်စလုံးက That he loved us before we deserved it. ကျွန်တော်တို့မထိုက်တန် Exactly. ခင်အဲမှာတည်းဟိုကျွန်တော်တို့ချစ်နေတယ် Exactly. ဟုတ်တာဗောအတိအကျပဲ God's love was not a reward for perfect performance. ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်ဆိုတာ6ပြစ်ကင်းသေးလဲစဉ်စုံလင်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်လို့မဟုတ်ဘူးပဲဒီမှာကြည့် It was demonstrated while humanity was still broken. များစွာသောအရာတွေကျိုးပဲ့နေတယ်ဆိုတာမှန်တယ် Now, let's read 1 John 3, verse 1. ပြောချင်တာFirst John chapter First John Chapter 3. verse 1 yeah Yes. yeah ဆောနာဆရာမပြောချင်တာကအများကြီးကျိုးပဲ့နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျိုးပဲ့နေတဲ့အချိန်မှာပဲလင်းကျွန်တော်တို့ချစ်ပြီးအသေးခံတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့1ရော3 See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. ဖျားသခင်သားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါတို့သည်ရမည်ကြောင်းဖျားသခင်သည်ငါတို့အဘယ်များလောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်ကြလော What does this verse say about your identity? အဲ့တော့ဒီမှာသင်ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြောနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့သလား It says, I'm his child. ကျွန်တော်ကဖျားသားဖြစ်နေရလို့မှပြောတယ် Yes. ဟုတ်တာဗောဖျားသခင်သားတော်ဆိုနော် Children certainly need correction at times. ကလေးတွေဆိုတာတစ်ခါလေဆုံးမသွန်သင်ပြုပြင်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်မလား But loving parents do not stop being parents because their children stumble. ကလေးတွေဆိုအမားတွေလုံးပြီးလို့မိဘတွေမေတ္တာနဲ့ရှိတဲ့မိဘတွေကငါမိဘဆက်မလုပ်တော့ဘူးလို့လောက်တာမျိုးမှမရှိတာ In the same way, when believers sin, အဲ့လိုပါပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအပြစ်လုပ်မိတဲ့အခါမှာလေ God may lovingly convict them ဖျားရှင်ကမေတ္ and တာ call နဲ့ them to repentance. မေတ္တာနဲ့သူတို့အပြစ်ရှိကြောင်းဖော်ပြတယ်နောင်တရဖို့ခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ် Yeah. But scripture assures us that ကျမ်းစာဘယ်လိုမျိုးအတည်ပြုလာပြီလဲဆိုရင် he remains faithful and invites us back to himself. he remains faithful yeah in spite of And invites us back to himself. oh yeah Invite. ဖျားရှင်ကသစ္စာနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒါမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့စီကိုပြန်ပြီးဖိတ်ခေါ်နေတယ်ပြောကြကျွန်တော်ဝေးသွားရင်ပြန်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်နေသစ္စာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဖျားဘက်ကမပြောင်းလဲဘူးလို့ပြောတာပါနော် We can see that in 1 John 1, verse 9. တိရောတစ်ကူမှာအဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ် Yeah, we can read that 1 John. 1 John 1, 9. တိရောတစ်ကူဖတ်မယ်ကိုပြစ်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းပန်လင်ငါတို့အပြစ်များကိုလွှဲဒူးစရာရှိသည်များနဲ့ကင်းစင်စေခြင်းကဘုရားခင်တစ္ဆာတရားနဲ့၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏ Yes.
we confess our sins, God is always faithful and just to forgive us. So what difference do you notice between conviction and condemnation? အဲ့တော့အပြစ်ကိုပေါ်ပြတာနဲ့အပြစ်စီရင်တာနဲ့ဘာကွာတယ်လို့ထင်လဲ conviction နဲ့ condemnation နဲ့ Condemnation tells me I'm hopeless. အပြစ်စီရင်ခြင်းကကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်မှမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောနေတယ် Conviction tells me I need to come back to God. အပြစ်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြခြင်းကတော့ဘာကိုပြောလဲဆိုကျွန်တော်ကဖျားစီကိုပြန်လာလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောနေတာဖြစ်တယ် That's an important distinction. ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့ကွာခြားချက်ပဲဖြစ်တယ် Romans 8:1 says, ယောမဩရစာအခန်းကြီး8အခန်းငယ်1မှာဘာပြောလဲဆိုရင် there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. အမှဘာပြောရလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ကယ်လွတ်တော်မူသောကြောင့်ယေရှုခရစ်၌တည်ဇာတိပဂတိတိုင်းကျင့်ဝိညာဉ်ပဂတိတိုင်းကျင့်တော့အပြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့လွတ်ကြ၏နော် condemnation အပြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့လွတ်တယ်လို့ပြောတယ်ခရစ်တော်ကိုရသွားရင်ကျွန်တော် Grace does not pretend sin is unimportant. ဂျေဇုတော်ဆိုတဲ့အရာကအပြစ်ဆိုတာကအရေးမကြီးပါဘူးလို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟန်ဆောင်ပြနေတာမဟုတ်ဘူးအပြစ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟန်ဆောင်ပြတာမဟုတ်ဘူးဂျေဇုတော်ဆိုတာဂျေဇုတရားဆိုတာ Grace tells us that Christ has already made a way for repentance. ဂျေဇုတော်ဆိုတာဘာအကြောင်းပြောဆိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့နောင်တရနိုင်တဲ့လမ်းကိုဖောက်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်တယ် Forgiveness အပြစ်ခွင့်လို့ခြင်းခံရဖို့လမ်း and restoration. နောက်ပြန်လဲပြုပြင်အသစ်တည်ဆောက်ဖို့လမ်း I've never thought about it that way. ကျွန်တော်အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးမမြင်ခဲ့ဘူး I've always believed I had to earn my way back. ကျွန်တော်ထင်တာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖျားစီကိုပြန်ရောက်ဖို့ပေးဆက်နေရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာ Many sincere believers carry that burden. ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအများကြီးအဲ့ဒီဝန်တော့ဝန်ဘိုးကြီးကိုသွားတည်နေမိတတ်တယ် But Ephesians 2 verse 8 to 9 reminds us that we are saved by grace. အေဖက်အခန်းကြီး2အခန်းငယ်8နဲ့9မှာဘာပြောရပြီးသွားပြီလဲဂျေဇုတော်အားဖြင့်ယုံကြည်တော်အားဖြင့်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရောက်တယ်ကျွန်တော်ကယ်တင်ခံရတာဂျေဇုတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ် The Christian life continues in that same grace. ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်သက်တာကအဲ့ဂျေဇုတရားထဲမှာပဲဆက်ပြီးရှောက်လမ်းဖို့ပြောရင်ကယ်တင်ခြင်းရောက်ပြီးထားခဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆက်ရှောက်လမ်းဖို့ဖြစ်တယ် As we grow, ကျွန်တော်တို့ကြီးထွားလာတာနဲ့အလျောက် we cooperate with the Holy Spirit through repentance. နောင်တရတတ်ခြင်းအပြင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တတ်ဖို့သင်ယူရမှာဖြစ်တယ် Obedience. နာ Obedience and spiritual discipline. နာခံခြင်းဘာဝနာခံတာလဲဝိညာဉ်ရေးရာဆုံးမသွန်သင်ခြင်းတွေကို Not to earn God's love, ဖခင်ရဲ့မြတ်တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး but because we have already received it. ကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် How does hearing that affect you today? how that hearing How does hearing that affect you today? oh yeah အခုဒီဟာကိုကြားတော့သင်အတွက်ဘာတက်ရောက်မှုရှိတယ်လဲ It gives me hope. ကျွန်တော်မျှော်လင့်ခြင်းရတယ်လို့ခံစားရတယ် I still know I need to change, ကျွန်တော်အသက်တာပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိတာမှန်ပါတယ် but maybe God hasn't given up on me after all. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားပြီးဆိုတော့ဖခင်ရှင်ကကျွန်တော်ဒီလောက်ထိအမားကြီးကြုံခဲ့ပြီးရတော့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုလက်မလွတ်သေးဘူးဆိုတာ I believe scripture points us to exactly that hope. ဟုတ်တယ်ကျမ်းစာမှာအဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်အကြောင်းကိုတေချာထောက်ပြလာတာရှိပါတယ် As we continue meeting, ကျမတို့ဆက်တွေ့နေတဲ့အခါမှာ
We will explore not only the behaviors that concern you, but also the beliefs underneath them. Yeah သင်ကိုယ်တိုင်စိတ်ပူနေတဲ့သင်ရဲ့အပြုအမူတွေလည်းမကောက်ဘူးယုံကြည်ချက်နဲ့ပါဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ် We will ask how God's truth speaks into those beliefs and what practical steps can support your growth. အဲ့တမန်တရားကိုလူတွေထဲမှာဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတဲ့အရာ We will also consider whether they are emotional patterns, ခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံမှန်ခံစားနေတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားတာလား habits, ပြောရမယ်ဆိုအပြုအမူလိုဖြစ်သွားတဲ့ဟာလား or other factors that may be contributing to this struggle. အဲ့တော့ဒီရုန်းကန်မှုနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့မှတခြားစိတ်ပိုင်းတွေရှိလား Remember, အောင်မေတ္တရပါ healing is often a journey rather than a single moment. အနာငြိမ်းခြင်းဆိုတာကအခိုက်အတန့်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးခီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ် I think this is the first time I felt like someone really understood what I've been carrying. ကျွန်တော်အခုထမ်းနေရတဲ့ဒီဝန်တော့ဝန်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နားလဲတဲ့လူတယောက်တွေ့ပြီလို့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးချိန်ခံစားရပါတယ်ကိုချင်းစာနားလဲတဲ့လူတယောက် I am grateful you shared your story today. ဒီနေ့ရှင်းရဲ့ဇလံကိုကျွန်မဝေမျှပြီလို့ကျွန်မဝမ်းသာမိပါတယ် Before we close, may I pray with you? ကျွန်မတို့ဒီနေ့တွေ့ဆုံခြင်းကိုအဆုံးမသတ်ခင်ကျွန်မအတူခဏဆုတောင်းလို့ရမလား Yes, please. Okay. ဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုလုပ်ပေးပါဆုတောင်းပေးပါ Father, ခမည်းတော်ဖေဟာ thank you for your steadfast love and abundant grace. ကိုရောရှင်ရဲ့သစ္စာတော်ကိုရောရဲ့များပြားတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you that you know every part of our lives and invites us to come to you. ကိုရောရှင်ကကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ုံနေမှာကပဲနဲ့ကိုရောရှင်စီကိုလာဖို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် With honesty and hope. တကယ်ယူသားစွာမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကျွန်မလာပါတယ် Help your child to receive the assurance of your love, ကိုရောရဲ့သားကိုကိုရောအချစ်ခံအကြောင်းသူ့အထက်မှာစိတ်ချမှုပေးပါ to recognize the difference between condemnation and your loving conviction, အပြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့ကိုရောချစ်တော်ကြောင့်အပြစ်ဖော်ပြခြင်းကိုပိုင်းခြားနိုင်မှုမှားစားပါ and to walk in the freedom Christ has won. နောက်ပြီးရင်လွတ်မြောက်ခြင်းရောက်စေပါ Grant wisdom, ကိုရောရှင်ချပေးပါ courage, and perseverance for the journey of healing. yes ဒီအနာငြိမ်းခြင်းလမ်းစဉ်ကြီးမှာရဲစွမ်းတတ်သိနဲ့တည်မြဲမှုကိုပေးပါ And surround them with protective relationships in Jesus' name. နောက်ပြီးရင်တကယ်ကာကွယ်ထားတဲ့လုံခြုံတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေနဲ့ကောင်းချီးပေးပါ Amen. ခင်ရှုနာမ၌အာမင် Thank you, Dr. Judge. That was awesome. Amen. Thank you. I receive it all. All right. So we're going to look at the counseling skills that were demonstrated in this dialogue. အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီအပြန်အလှန်စကားပြောဆိုခြင်းမှာ counseling စွမ်းရည်ကိုကြည့်အောင် We could see warm welcome and rapport building. one welcome and Rapport building. They try to build some rapport between them. yeah အဲ့တော့ဖိတ်ခေါ်ကြိုးဆိုတာတွေနောက်ပြီးရင်တီဆောက်တာတွေအထဲမှာတစ်ခုကိုစောက်ပေးတာပါနော် Active listening. နောက်ပြီးရင်တေချာအာယုံစိုက်နားထောင်တာတွေ့ရလိမ့်မယ်နားထောင်ပေးတာပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ပြောတဲ့ဟာ Reflection of feelings. ခံစားချက်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ပေးတာပြောချင်တာကိုချင်းစာနားလည်ပေးတာပေါ့သူများခံစားရတယ်
Validation without endorsing distorted beliefs. အတည်ပြုမှုပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလို့ယုံကြည်မှုတွေကိုအပေးယူလောက်တာပုံပြတ်စေတာပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Gentle exploration of the core beliefs. နောက်ပြီးရင်နူးညံ့စွာနဲ့အတူရှာဖွေတာနော်သူ့ဘဝမှာဘာကြောင့်ဒါတွေခံစားရလဲဆိုရယ် Trauma informed curiosity. trauma informed Yes. curiosity Yes. what do you mean by that trauma informed curiosity So the counselor was curious to know how or what made the counselee start yeah. feeling the way they are feeling. Wow. Yeah, I got it. Thank you. Yeah. အဲ့တော့ဒီစိတ်ဒဏ်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိကျင်တဲ့စိတ်ဆွမ်းအားပေါ့ curious ဖြစ်တာเนาะဟိုပြောချင်တာကဘာလို့သူအဲ့လိုဒဏ်ရာခံစားလဲဆိုတာကိုတိုင်ပင်ပေးတဲ့သူကစိတ်ဝင်စားဖို့လိုတယ်သိကျင်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့သိကျင်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာလဲစောနာလို့ပေါ့เนาะဘယ်လိုခေါ်မလဲနူးညံ့ညင်သားစွာရှာဖွေတာပေါ့ yeah So when the counselor asked the question, when did you think you felt this way before? တင်ဘာလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာလဲဘယ်အချိန်မှာစခံစားခဲ့ရလဲဆိုတော့မိကုမျိုးမေးလိုက်တာဒါသူစိတ်ဝင်စားလို့ပေါ့နော် The counselor said, when I was a child, အဲ့တော့သူကပြောလာမယ်ကျွန်တော်ကလေးတုန်းက it wasn't easy for me to please my father. ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်ဟိုဘယ်တော့မှအားမရစေဘူးဆိုရဲရာ He always wanted more. When I have 90%, he wants me to have 100%. ဘယ်တော့မှအားမရနိုင်ဘူးကျွန်တော်90%လုပ်ပြီးလဲသူ100%လုပ်ရှင်တယ် So that was the curiosity that the counselor used to explore to bring out where the problem was coming from. အဲ့ပြဿနာဘယ်တော့စခဲ့လဲဆိုတာကို counselor လုပ်ပြီးတဲ့သူကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လိုက်တာဖြစ်တယ် So we also had open-ended questions. အဲ့ဒါမလို့ဖွင့်ထားပြီးတဲ့မိကုန်းနေတကား yeah We had biblical integration with appropriate context. You saw examples of scriptures. Now ကျမ်းစာနဲ့ညီတဲ့ဥပမာဆိုရင်မှကျမ်းစာကိုပြန်သွားတာပေါ့နော် counseling လုပ်တဲ့အချိန်မှာ So we had identity-based encouragement rooted in scripture. Yeah လူကိုအားပေးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တည်မှုပေါ်မှာအခြေခံတဲ့အားပေးမှုအဲ့ဒါလေတမန်ကျမ်းစာနေဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့တမန်ကျမ်းစာနေနော်သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်ချက်ကဘယ်သူဖြစ်လဲဆိုတဲ့အရာမျိုးဆိုတော့လို့နော်ဖေယာသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဖေယာဘယ်လိုချစ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေအဲ့ကနေပတ်သက်ပြီးအားပေးတာဖြစ်တည်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အားပေးမှုကျမ်းစာကိုအခြေခံတော့ We had hope-focused reframing. Oh, would you please repeat again? Focused reframing. The reframing was hope, bringing hope to the counselee. We reframed his or her thought, you know. Bringing hope with the scriptures. မျှော်လင့်ချက်ကိုပေးတဲ့ပြန်လဲပြုပြင်ပုံသွင်းပေးခြင်းနော် frame ပြန်ချပေးတာပေါ့သူတို့တွေးတဲ့အတွေးခေါ်တွေဟိုအပြင်ကိုထွက်နေတယ်မလားအဲ့တော့မျှော်လင့်ချက်ကိုပေးနိုင်တဲ့ဟာမျိုးနဲ့ frame ချပေးနိုင်မို့လို့ Okay. So there was collaborative goal setting between the counselor and the counselee. They collaborated, they worked together. Yeah. နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပူးပေါင်းတဲ့ counselor ရော counselee ရောပူးပေါင်းတဲ့ပန်းတိုင်ချမှတ်ခြင်းသဘောတူရော And prayer was offered with permission. ဆုတောင်းတာကိုလည်းခွင့်တောင်းပြီးမှခွင့်ပြုချက်နဲ့ဆုတောင်းပေးတာ Grace-centered, and it was also Christ-focused conclusion. ဂျေဇုတော်ကိုဗဟိုပြုတဲ့နောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုခရစ်တော်ကိုဗဟိုပြုတဲ့ဏီကုံနဲ့အဆုံးသတ်ပေးတာ So the dialogue models grace counseling by moving from relationship to revelation
to renewal and restoration. ဆက်ဆံရေးကနေစလိုက်တာဘုရားနဲ့ဆက်ဆံရေးချိန်ပေးတာအဲ့ကနေဗျာဒိတ်ဖွင့်ပြချက်ရအောင်သူအရင်မမြင်တဲ့ပုံစံမြင်အောင်ပြီးတော့သူ့ဘဝ renewal လို့ခေါ်တဲ့အသစ်ဖြစ်အောင်အသစ်ဖြစ်ပြီးမှ restoration ဆိုရဲတကယ်ဘဝငကိုအတိုင်းပြန်လဲတိဆောက်ပြူပြတ်တဲ့ဟာတွေပြန်လဲတိဆောက်တာဆုံးရှုံးတဲ့အရာတွေပြန်ရတာ restoration ခေါ်တယ်နော်ပြန်လဲထူထောင်ရေးလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါတွေပြန်ဖြစ်လာအောင်အဲ့လိုမျိုးသွားစီတာပေါ့ခီးနော် relationship ကနေ revelation ပြီးမှ renewal reformation renewal ဆိုတာဟိုလေကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ပြောရဲဆိုအနာချက်ခါစားအသနုပြန်တက်တယ်လို့ပြန်စပြီး renew ပြန်ဖြစ်တာပေါ့အသစ်လက်နော်အသစ်ဖြစ်ခြင်း yeah So we have a case study here ဒီကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့ case မှာဆိုလို့ရှိရင် and in this case study is about Sarah. အဲ့တော့ဒီတစ်ခါ case study မှာ Sarah အကြောင်းလေ့လာမယ် Healing from childhood rejection. ကလေးဘဝတုန်းကညှင်းပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ Sarah ဖြစ်တယ် So Sarah is a 32-year-old Christian woman. Sarah ဆိုတာဘာလို့အကြောင်းပြောရလဲဆိုတော့32နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ခရစ်ယာန်မိန်းကလေးတစ်ယောက်အကြောင်းလေ့လာမယ်အဲ့မိန်းကလေးနာမည် Sarah လို့ခေါ်တယ် Seeking counseling because she struggles with low self-esteem. သူကကိုမြင်တဲ့ကိုအထင်ကြီးလေးစားမှုနှိမ့်နေတာပေါ့နော်ပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့သူဖြစ်တယ် Anxiety in relationships. ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်သူကစိုးရိမ်မှုပြဿနာရှိတယ်ကိုအထင်ကြီးလေးစားမှုအားနည်းနေတာလေ And a constant fear of rejection. သူများသူ့ကိုညှင်းပယ်မှာအမြဲတမ်းလို့သူကြောက်ကြနေတာဖြစ်တယ် So throughout her childhood, သူကလေးဘဝတော့ she experienced emotional rejection from her parents. သူမိဘတွေကသူ့ခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်ညှင်းပယ်တာသူခံစားခဲ့ရတာဖြစ်တယ် She rarely received affirmation, ဘယ်တော့မှအတည်ပြုမှုသူမရတဲ့လောက်ပဲ affection, မေတ္တာပြမှုတွေ or encouragement. အားပေးမှုတွေ Instead, she often had statements such as, "You're not good enough." အဲ့သူစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲသူကလုံလောက်အောင်မကောင်းဘူး "Why can't you be like your sister?" သူအမလိုဘာလို့မတူရတာလဲသူညီမလားအမလားလို့ sister ဆိုတော့အဲ့မတူဘူးပေါ့အမြဲနှိုင်းရှင်ခံရတာပေါ့နော် Or "You will never amount to anything." နေဘယ်တော့မှနေအသုံးမတည့်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုး As an adult, နောက်တစ်ခုက Sarah avoids close relationships ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဖြစ်လာအောင်သူကရှောင်ရှားတဲ့သူဖြစ်တယ် Sarah American ဆိုတော့ Sarah ပေါ့နော် Sarah because she fears abandonment. ဘာလို့လဲသူကစွန့်ပစ်ခံရမှာသူကြောက်တယ်ရင်းနှီးသွားပြီးပြန်စွန့်ပစ်ခံမှာကြောက်တယ် She works excessively to gain approval. သူ့အတည်ပြုမှုရမှဖြစ်မယ်လို့စိတ်ကတအားဆွဲလန်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလွန်ခဲ့သောတာမန်ထက်လွန်ခဲ့သောဆွဲလန်းမှုရှိတယ် And becomes devastated by even mild criticism. သူ့ညင်တတလေးထောက်ပြလိုက်ရင်တော့နော်ဟိုဝေဖန်တဲ့ပေါ့ထောက်ပြလိုက်တော့သူမခံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ် Although she knows Bible verses about God's love, ဘုရားမြတ်တာအကြောင်းကျမ်းချက်တွေတော့သူသိပြီးသားဖြစ်တယ် she finds it difficult to believe they apply to her personally. ဒါပေမဲ့အဲ့ကျမ်းချက်တွေကသူ့အတွက်အကူအညီဖြစ်တယ်လို့သူမခံစားဟိုဘုရားချစ်တယ်သူသိတာအုံနောက်နဲ့တော့သိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝမှာပြောင်းလဲမှုတော့သိမတွေ့ရအောင်စောနာဟာနဲ့ပတ်သက် So when asked to describe herself, အဲ့တော့သူ့ဘဝအကြောင်းကိုသူဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ Sarah says, Sarah ဘာပြောလဲဆိုရင် "I am not lovable." ကျမချစ်စရာမကောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ် Now, when you have a case like this, the Hello. first thing to do အဲ့လို case မျိုးသင်တို့ကိုယ်တိုင်ကြုံရပြီဆိုရင်
you have to do grace counseling assessment. ကျေးဇူးတော်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအကဲဖြတ်ပေးခြင်းလုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်အမအဲ့ grace counseling မှာအကဲဖြတ်ပေးတာ assessment လုပ်ပေးတာရှိတယ် So the presenting problem is I am not lovable. စောနာကသူပြဿနာကိုဘယ်လိုပြောလဲကျမချစ်စရာမကောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်ဆိုတာက It's not Sarah's primary problem. Sarah ရဲ့ပထမမူလပထမပြဿနာတော့ဟုတ်မနေဘူး It is the conclusion she has drawn from years of painful experiences. အဲ့ဒါကညီကုန်းဖြစ်တယ်အစမဟုတ်ဘူးအဆုံးပေါ့ပြောချင်တာနှစ်ပေါင်းများစွာသူနာကျင်စရာအတွေ့အကြုံတွေတွေ့ပြီးသူကိုယ်သူအဲ့လိုမျိုးအနှစ်ချုပ်ပေးလိုက်တာဒီအရာတွေအကြောင်းကျမချစ်စရာမကောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဇင်းမြစ်ကိုရှာဖို့လိုတာပေါ့နော်ဆရာမပြောချင် So you see that the presenting problem, it's not really the main problem. Wow အဲ့ဒါမလို့အမှနားလဲမလူတယောက်ကသူ့ပြဿနာဘာလို့ပြောရင်အဲ့ဒါအဓိကပြဿနာဟုတ်ချင်မှဟုတ်လား Grace counseling seeks to identify the core belief beneath the emotional pain. အဲ့တော့သူတို့ခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုတွေကြုံနေပြီမဲ့အဲ့ဒါတွေဟိုအလေဘဟုကျမ်းမာတဲ့တယ်မှာတကယ်ပြဿနာပါလေဆိုတာဟို Grace counseling ကရှာဖွေတာဖြစ်တယ် So the counselor recognizes that Sarah's identity has become shaped by her experiences rather than God's truth. counselor ကဘာအောင်နားလဲရမလဲဖခင်ရဲ့တမန်တရားကပြောတာတော့ဟုတ်တယ် तू ကချစ်စရာကောင်းတယ်လေဒါပေမဲ့ तू အခု तू ယုံကြည်နေတာလွဲသွားပြီအဲ့တော့ဘယ်အရာကအဲ့လိုလွဲချော်မှုဖြစ်သွားစီလဲဆိုတာကိုပြန်လိုက်ရှာမှာဖြစ်တယ်တမန်တရားကနေနော်လွဲချော်တဲ့ယုံကြည်မှုဘာလို့ဖြစ်နေတယ် So if you're to counsel someone like Sarah, အဲ့တော့တင်တော့ဒီလို Sarah လိုမျိုးသူတယောက်ကို counseling လုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင် let's look at some counseling questions. အဲ့တော့မိခွန်းလေးတွေနည်းနည်းကြည့်အောင်တဲ့အဲ့ဘယ်လိုမျိုးမေးနိုင်မလဲဆိုတာ Okay, what lies has Sarah believed? Sarah ကဘယ်အလိမ်အညာကိုမူသားကိုယုံနေလဲမိခွန်းနော် Sarah has developed several distorted beliefs based on childhood rejection. ကလေးဘဝတော့ငါညင်းပယ်ခံခဲ့ရတာအတွက်ကြောင့်သူကများစွာသောပုံပြက်နေတဲ့ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲယုံကြည်မှုတွေပုံပြက်နေဆိုတော့နည်းနည်းကျွန်တော်နားလဲအောင်ကြားတဲ့ဥပမာဖြည့်ဆွတ်ပြီးပြောမယ်နော်။ဥပမာကျွန်တော်မျက်မှန်ကြီးကမကောင်းဟိုပေါ့မှန်ဘလူးကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုပစ္စည်းကကောင်းနေတော့ကြည့်လို့ရှိရင်ပုံကပြက်နေတာတွန့်နေတာအဲ့လိုပြောတာပေါ့။သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကပုံပြက်နေတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့နော်။အရာကျန်တဲ့အားတွေကပုံပြက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ခေါ်လဲ။သူ့ရဲ့အမြင်တွေစောင်းနေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောရမယ်နော်။အဲ့စောင်းနေတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့အများကြီးပဲ။ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ယုံကြည်ချက်တွေပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့သူကလေးဘဝကကြုံခဲ့တဲ့နာကျင်ပွဲကညင်းပယ်မှုတွေကြောင့် yeah Lie number 1. အဲ့တော့အမှမူသားနံပါတ်1အလိမ်ညာနံပါတ်1ကိုပြောပြမယ်သူယုံနေတဲ့ဟာတွေ I am not lovable. ကျမချစ်စရာမကောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ် But the truth is, ဒါပေမဲ့တမန်တရားကပါလေ being rejected by people does not mean she's rejected by God. လူတွေကသူ့ညင်းပယ်တယ်ဆိုတာကဖခင်ညင်းပယ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး Lie number 2. မူသားနံပါတ်2သူယုံနေတဲ့မူသားတယ် I must in love. I Must in love. ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုကျမရက်တတ်မှုလိုရဲဆိုတာပြောချင်တာလူတွေကိုပေါ့နော်ချစ်တာမျိုးတန်ရုံးစင်မြန်မာလိုပြောရင်တော့လူတွေကိုတန်ရုံးစင်မထားနဲ့ပေါ့အဲလိုမျိုး အဲ့လိုပြောရဆရာ ဟမ်အန်လို့ပြောတာလား Doria got it thank you for နော်ဆရာမပြောတာမြစ်တာရအောင်ငါစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ရမယ် okay ပြောရမယ်ဆိုကိုလုံနိုင်မှာပဲကိုအချစ်ခံရမယ်ပေါ့ yeah thank you အတိတ်ကအရန်ကွဲနေတယ် yeah Sarah believes acceptance depends on performance. အတိတ်ကသူလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာသူ့ကိုလက်ခံမယ်ပေါ့သူလှုပ်ဆောင်မှုကောင်းမှသူ့ကိုလက်ခံလိမ့်မယ်လို့သူယုံကြည်နေတာဖြစ်တယ် So she constantly works to gain approval.
အဲ့ဒါမလို့အမြဲတမ်းအတည်ပြုမှုရဖို့သူခါရင်အနာမယူဘဲနဲ့အမြဲတမ်းကြိုးစားနေတယ်လေ Line number 3. မူသားနံပါတ်3 If people really know me, they will leave me. လူတွေငါအကြောင်းတကယ်သိသွားရင်ငါ့ကိုထားခဲ့မှာပဲ This belief causes fear of intimacy. အဲ့လိုယုံကြည်ကြောင့်လူတွေနဲ့အရင်ကြီးမခံနေရဖြစ်တယ်သူက Line number 4. မူသားနံပါတ်4 My value depends on what I achieve. ငါရရှိတဲ့အောင်မြင်မှုတွေပေါ်မှာငါတန်ဖိုးဟာမူတည်တယ်ဆိုတဲ့အရာ Her identity has become performance based. အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်ချက်ဆိုတာသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုအခြေခံထားတဲ့အရာကြီးဖြစ်နေတယ် Line number 5. မူသားနံပါတ်5 God probably feels the same way my parents did. ငါမိဘတွေငါ့ကိုငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားချက်ရှိတယ်လို့ဘုရားသခင်လည်းအဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲငါ့ကိုခံစားနေနိုင်တယ်လို့သူယုံနေတာ So Sarah has unknowingly projected her earthly experiences onto her heavenly father. အဲ့တော့ဒီမြေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကင်ဘုံအဖကဒီလိုခံစားနေမယ်ဆိုပြီးတော့သူကယူဆနေတာဖြစ်တယ် Line number 6. မူသားနံပါတ်6 I am damaged beyond repair. ငါပြင်လို့မရအောင်ထိခိုက်သွားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် So she believes healing is impossible. ပြောချင်တာသူ့ဘဝကအနာငြိမ်းမှုငကိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး So the grace counseling insight to help Sarah အခုတော့ဒီဂျေဇုတော်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပေးခြင်းနီလန်းနဲ့ဆယ်ရာကိုကျမတို့ကကူညီကြတော့မှာဖြစ်တယ် we need to know that people often mistake painful experiences for absolute truth. လူတွေကနာကျင်ပွဲရအတွေ့အကြုံတွေကိုလုံးဝအုပ်တုံမှန်ကန်တဲ့တမန်တရားနဲ့အတူတူပဲပြောချင်တာငါအမှန်တရားဒီအတိုင်းပဲလို့ထင်သွားတတ်တယ်ပြောချင်တာအတွေ့အကြုံကအမှန်တရားမဟုတ်သေးဘူးเนาะ So the counselor, a grace counselor, would help the counselee distinguish between အဲ့တော့ဂျေဇုတော်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကပိုင်းခြားပေးဖို့လိုတယ် what happened to them အဲ့တော့သူတို့ဘာကိုခွဲခြားပေးမလဲတလားသူတို့ဘာတွေကြုံခဲ့လဲဆိုတဲ့အရာနဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲပြောလိုက်မယ်နော် what they concluded about themselves သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဘယ်လိုဟိုပါဗောဘယ်လိုခေါ်လဲစပ်ဟိုပါလုံးလိုက်တာလေဘယ်လိုခေါ်လဲအဆုံးသတ်ထင်မြင်ချက်ပေးလိုက်တဲ့အရာငါဒါတွေကြုံခဲ့လို့ငါဒီလိုပါပဲဆိုကွက်ကိုခြုံငုံပြီးတော့နော်ညီကုံချုပ်လိုက်တဲ့အရာ and what God says about them ဖျားသခင်သူတို့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ so these are ပိုင်းခြားနိုင်ပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကနော် grace counseling yeah သုံးမျိုး so နော် these are three different things what happened is different what they concluded and what God says three different things သုံးခုနော်အရင်ကပထမတစ်ခုကပါလဲသူတို့ဘာတွေကြုံခဲ့လဲဒါကအဲ့ကြုံခဲ့တဲ့အခြေပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှသူတို့ဘယ်လိုညီကုန်းချုပ်ပြီးဘာကိုယုံကြည်လိုက်ယုံကြည်နေလဲနောက်တစ်ချက်ကပါဆိုဘုရားသခင်ကဘာပြောတယ်လဲသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး so a grace counselor wants to help the counselee to distinguish between these three things အဲ့တော့အဲ့သုံးခုကို grace counselor ကိုယ်တိုင်ကပဲပိုင်းခြားတာမကဘူးနော်အဲ့ဒီ counselee ကိုလည်းပိုင်းခြားပြီးနိုင်ဖို့သူပြောပြနိုင်ရမယ်ရှင်းပြနိုင်ရမယ် so the second counseling question would be what scripture replaces those lies ဒုတိယမိကုံကပါလဲဆိုစောနာပထမမိကုံမိပွဲနော်ဒုတိယမိကုံကပါလဲဆိုတော့စောနာကမူသားတွေကိုပထမမိကုံတော့ဗာမူသားတွေလေနော်အဲ့တော့ဒုတိယမိကုံကျတော့အဲ့ဒီမူသားတွေကိုဘယ်ကြမ်းချက်ကအစားထိုးပေးမလဲ Grace counseling yeah grace counseling replaces distorted beliefs with biblical truth စောနာပုံပြတ်နေတဲ့ကျွန်တော်စောနာလို့အမြင်ပုံပြတ်နေတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုမြင်နေတဲ့ပုံစံမှားနေတာလေအဲ့ဒါကိုကျမ်းစာပြောတဲ့တမန်တရားနဲ့အစားထိုးပေးဖို့ဖြစ်တယ် Transformation occurs as the Holy Spirit renews the mind through scriptures သူတို့အတ္တကိုပြန်လဲပြောင်းလဲပေးဖို့သူတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်ဖြစ်စေဖို့ဆိုတာတ
မာကျမ်းစာအားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးမှဖြစ်တာဖြစ်တယ် Romans chapter 12 verse 2 tells us to renew our mind. ယောမစနစ်နှစ်မှာဗာပြောလဲဆိုစိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်၍မြန်မာလိုကပြင်ဆင်အင်္ဂလိပ်လိုကအသစ်ဖြစ်စေတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးစိတ်ကို mind ကို renew လုပ်တယ်အသစ်ဖြစ်စေတယ်နော်စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍မြန်မာကျမ်းစာကနော်စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍renew လုပ်တာ Yeah, because renewal of our mind brings transformation. အဲ့ကြရင်ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းရောက်တယ်နော်ဘဝကြီးပြောင်းသွားတယ်နော်ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းရောက် So the lie, I am not lovable, အဲ့တော့ဆောနာမူသားကိုပြန်သွားမယ်ကျွန်မချစ်စရာမကောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ် the biblical truth Oh, is in Jenza, Jeremiah. yeah The biblical truth is Jeremiah 31:3. yeah အဲ့တော့တမန်တရားကပြောတဲ့အရာကကျမ်းစာပြောတဲ့တမန်တရားကဘာလဲဆိုရင်ယေရမိ31:3နဲ့အစားထိုးပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဆောနာစလုံး wow I have loved you with an everlasting love. အမှန်ပါပြောရလေအကယ်စင်စစ်ထာဝရမေတ္တာနဲ့သင်ကိုငါချစ်၏ God's love is not temporary. ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာသင်္ခါရယာယီမေတ္တာမျိုးမဟုတ်ဘူး It is everlasting. ထာဝရမေတ္တာ The lie, I must earn God's love. ဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုရအောင်ကိုကြိုးစားပြီးလုပ်ယူရမယ်ဆိုတဲ့အလိမ်အညာကြီးကမူတာ The biblical truth in Romans chapter 5 verse 8. ကျမ်းစာမှာဗာပြောနေလေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်တရားကဒါဆောနာသုံးခဲ့တဲ့ကျမ်းချက်ပဲယောမ9:8မှာ just excuse me I repeat to them again နော်ပထမအလိမ်အညာကကြတော့ကျွန်တော်ချစ်စရာမကောင်းဘူးငါချစ်စရာမကောင်းအဲ့တော့ဗာနဲ့အစားထုတ်လေယေရမိ31:3ဘုရားရှံထာဝရမေတ္တာနဲ့ချစ်တယ်အခုဒုတိယအလိမ်အညာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဘုရားမေတ္တာကိုငါရအောင်ကြိုးစားမှငါလုပ်နိုင်မှငါ့ကိုချစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာအဲ့တော့ကြတော့ဗာနဲ့အစားထိုးမလဲဆိုရင်ယောမ9:8 Romans 5:8 yeah But God demonstrates his own love towards us. ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့မေတ္တာကိုပြပြီးသားအမှလေချစ်တော်မူကြောင်းထင်ရှားစွာပြလိုက်တယ်တဲ့နော်ဘုရားသခင်ကငါတို့ဘယ်လောက်တောင်ချစ်လဲဆိုတာဘယ်လိုပြလဲအပြစ်ရှိစဉ်မှာပင်ခရစ်တော်ကငါတို့အတွက်အသေးခံတာကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အပြစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာပင်အသေးခံတယ်ပြောနေတာကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုနဲ့မမူတည်ဘူး In that while we were still sinners, Christ died for us. အပြစ်ရှိစဉ်မှာပင်လေခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကြောင့်အသေးခံတယ်ဘုရားကသူချစ်တဲ့ဟာကိုပြပြီးသား So Christ loved us before we deserved his love. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမေတ္တာကိုထိုက်တန်အောင်လုံနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမလုံနိုင်ခင်မှာပင်လေခရစ်တော်ကချစ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ် Grace is received, not earned. ဂျေဇုတော်ဆိုတာလက်ခံယူရတဲ့အရာဖြစ်တယ်လုံဆောင်ပြီးရယူရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး The other lie, I am rejected. နောက်ထပ်အလိမ်အညာပါရှိလေကျမညင်းပယ်ခံရတဲ့သူဖြစ်တယ် The biblical truth for that is Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစားထိုးပေးမဲ့ကျမ်းချက်ကပါလေအေဖတ်1 4ကနေ6အေဖတ်ဩရာစာအခန်းကြီး1အခန်းငယ်4ကနေ6 And in summary, believers are chosen, adopted, and accepted in Christ. ယုံကြည်သူတွေကိုဖခင်ကရွေးကောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်လက်ခံတော်မူပြီးသားဖြစ်တယ်အမသားရအောင်ရမိအကြောင်းတဲ့အော်ဒီမှာနော်အခန်းငယ်6လောက်မှာနော်ဘာလဲဆိုသားရအောင်ရမယ့်အကြောင်းတဲ့နောက်ပြီးစီဒန်ရှိခွဲခန့်မှတ်သားတယ်အဲ့တော့နောက်ပြီးအခန်းငယ်4မှာရွေးကောက်တယ်အဲ့စလုံးနေစမ်းပြောတာနော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့အရင်တည်းကခွဲခန့်မှတ်သားရပြီးသားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးဘာလို့ခေါ်လဲဘာလဲခွဲခန့်မှတ်သားပြီးတော့မှသားအရာကိုပေးတယ်အင်္ဂလိပ်မှာတော့ adopted သုံးတာမွေးစားလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူကဆရာယူကြတယ်တော့မွေးစားလို့ဘာသာပြောသူကသားဖြစ်ခြင်းခွင့်နောက်သားအရာကိုရခြင်းခွင့်လို့သုံးတယ်နော်သားဖြစ်စေလိုက်တယ်ရွေးချယ်လိုက်တယ် yeah So their acceptance rests on God's grace rather than ပြောချင်တာညင်းပယ်ခြင်းရဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီလေအဲ့တော့ဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်လက်ခံတော်မူခြင်းကိုခံရတာဂျေဇုတော်တသက်ကြောင့်ခံရတာလူတွေအတီးပြုမှုလို့လူတွေကအတီးပြုပေးလို့ထောက်ခံပေးလို့ဖခင်ကကျွန်တော်လက်ခံတာမဟုတ်ဘူး
ပြောတင်တာလူတွေရဲ့ညင်းပယ်မှုပါမသက်ဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့လက်ခံတော်မူခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် Okay. ကျေးဇူးတော်ကြောင့် Yeah. Another lie is I am worthless. နောက်ထပ်အလိမ်ညာပါလေကျမကတန်ဖိုးမရှိဘူးမထိုက်တန်ဘူး The biblical truth is in Psalm 139, 13 to 14. ဒါပေမဲ့ဘာကျမ်းချက်နဲ့အစားထိုးမလဲ139ခုမြောက်သောစာလံအခန်းငယ်73နဲ့14 David celebrates that God intentionally formed him and that he is fearfully and wonderfully made. အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအမိဝမ်းထဲမှာနော်ဖုံးအုပ်တယ်ဒီမှာသူဆရာမပြောရတာတော့ဘုရားရှင်ကသူ့ကိုတကယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့ကိုတေချာဂယုတဆိုင်နဲ့တေချာဖန်ဆင်းထားတယ်အမှဘလို့လဲကြောင်းမဖွယ်သောလက္ခဏာထူးဆန်းတဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းထားတယ် So what or our what comes from being created in God's image, not from human opinions. အမလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိုက်တန်မှုဟာလူတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်ကနေမလာဘူးဒီတယောက်ဘယ်လောက်တန်မိုးရှိလဲဘယ်လောက်ထိုက်တန်လဲဆိုတာဖျားသခင်ကပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းခံရခြင်းကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိုက်တန်မှုတန်ဖိုးကလာတာဖြစ်တယ် Another lie that Sarah believed is that I will always be alone. နောက်တော့ဆာရာနောက်ထပ်ယုံကြည်နေတဲ့မူသားကပါလဲကျမအမြဲတမ်းအထီးကျန်နေမှာတယောက်တည်းသမားဖြစ်နေမှာပဲ The biblical truth here is Hebrew 13 verse 5. ဟေဘရဲ73အခန်းငယ်9မှာတမန်ကျမ်းစာဘာပြောရလဲဆိုရင် I will never leave you nor forsake you. ငါဒီသင်ကိုမစွန့်ပြစ်ပြီးမထား God's faithful presence is not dependent upon human faithfulness. ဖျားကတစ္ဆာရှိစွာနဲ့အတူရှိနေတယ်ဆိုတာကလူရဲ့တစ္ဆာပေါ်မှာမမူတည်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့တစ္ဆာရှိလို့ဖျားပြန်တစ္ဆာရှိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာမမူတည်ဘူး The lie I cannot change. နောက်ထပ်မူသားကဘာလဲဆိုတော့ကျမကမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ် The biblical truth is Tama- 2 Corinthians 5:17. နှစ်ကော50ခွန်မှာကျမ်းစာကဘာပြောရလဲတမန်တရား If anyone is in Christ, he's a new creation. လူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိရင်အသစ်ပြုပြင်သောတတဝါဖြစ်တယ် Identity is transformed through union with Christ. ခရစ်တော်၌ရှိတယ်ခရစ်တော်နဲ့စစ်မှန်စွာပေါင်းဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တည်ချက်ကအသွင်သဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲနေတယ်အသစ်ပြုပြင်တဲ့တတဝါငါမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူး So another lie that Sarah believed was, I am condemned. နောက်ထပ်သူယုံနေတဲ့မူသားကဘာလဲငါအပြစ်စီရင်ခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ် But the biblical truth is Romans chapter 8 verse 1. ယောမ8ကဘာပြောလဲကျမ်းစာနဲ့ဆိုင်တဲ့တမန်တရားဘာပြောလဲဆို There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. ခရစ်တော်၌ရှိတဲ့သူတွေကအပြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့လွတ်ကြတယ် Grace removes condemnation. ဂျေဇုတရားကအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုဖယ်ရှားပေးတာဖြစ်တယ် while still inviting repentance and growth. အဲ့လိုပြောလို့နောင်တရဖို့ကြီးထွားဖို့တော့ဖိတ်ခေါ်တော့မပြောချင်တာဂျေဇုတရားရှိလို့အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုဖယ်ရှားပေးရဆိုလို့နောင်တမရနဲ့အတ္တခရစ်ယာန်တ္တမကြီးထွားနေတော့လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့နောင်တရဖို့ကြီးထွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ရတယ်နော်ဒါတစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဂျေဇုတရားကဖယ်ရှားပေးတယ်အပြစ်စီရင်ခြင်း okay baby ကျွန်တော်တို့နောင်တနဲ့ပြန်လာစေခြင်း Okay, the counseling question 3. နောက်ထပ် counselor တယောက်ကမေးရမယ်မိကုနံပါတ်3ပထမမူသားနော်ဗာမူသားရဲ့ယုံလဲနောက်ကဘေးရနဲ့ဘေးချမ်းချက်နဲ့အစာထိုးမလဲခုနံပါတ်3ရောက်ပြီဒီညတင်တော့ကောင်းတယ်နော်ကျေးဇူးပြုနှုတ်စီပါကျွန်တော်ရေးလို့မရလို့ဘာသာပြန်နေတော့ yeah How does God's grace redefine Sarah's identity? ဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကဆယ်ရာရဲ့ဖြစ်တည်ချက်ကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်လဲအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုပေးလဲအရင်တော့သူ့ကိုယ်သူညီကုန်းချုပ်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူး
ဘုရားပြန်အတိတ်ပဲဖွင့်ပေးတာဘယ်လိုမျိုးပြန်လဲအတိတ်ပဲဖွင့်ပေးလဲ Grace counseling teaches that identity is received from God rather than constructed from painful life experiences. Wow လူတယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုဆိုတာကဘဝမှာတွေ့ကြုံနေတဲ့နာကျင်စရာအတွေ့အကြုံတွေကနေဖန်တီးလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့တိဆောက်လိုက်တဲ့ဖြစ်တည်ချက်မဟုတ်ဘူး။ဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်စီကနေပဲလာတာဖြစ်တယ်ဖြစ်တည်ချက်ဆိုတာ So Yeah Sarah has allowed rejection to define her. အဲ့တော့ဥပမာဆယ်ရာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू တွေ့ကြုံရတဲ့ညင်းပယ်ခံရခြင်းတွေကနေသူ့ကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုဖို့ तू ဘယ်လိုလူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကို तू ကခွင့်ပြုခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ် God's grace invites her to discover who she is in Christ. ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအပြင်အခြေအနေတွေနဲ့ဖန်တီးပြီးတည်ဆောက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်၌ကိုဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုရှာဖွေတွေးရှိတာရှာဖွေတွေးရှိရတဲ့တည်ဆောက်တာနဲ့မတူဘူးเนาะရှာဖွေတွေးဆိုတာငကိုရရှိပြီးသား identity အဲ့ဒါကိုရှာဖွေတွေးရှိတာ Under grace, Sarah is loved. ဂျေဇုတော်မှာဂျေဇုတရားမှာဆယ်ရာသည်အချစ်ခံရတဲ့သူဖြစ်တယ် John 3:16. God's Johann- love is unconditional. ယောဟန်3:16မှာပါလဲဖခင်ရဲ့မေတ္တာကအခြေအနေပေါ်မှာမမူတည်ဘူးဖြစ်တယ်ယော3:16လေ Sarah is accepted. ဆယ်ရာသည်လက်ခံတော်မူခြင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်တယ် Ephesians 1:6. She is Ephesians accepted 1:6 because of Christ. ခရစ်တော်ကြောင့်သူကလက်ခံတော်မူခြင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ် Sarah is chosen. ဆယ်ရာသည်ရွေးကောက်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ် 1 Peter 2:9. တစ်ပေနှစ်ကိုမှအဲ့လိုပြောရတယ်ရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဟုတ်တယ်မလား She belongs to God's chosen people. ဖခင်သခင်ရဲ့ရွေးချယ်တဲ့အမျိုးဖခင်လူတွေအဲ့အုပ်စုထဲမှာသူပါနေတာဖြစ်တယ် Sarah is adopted. သူ့ကိုမွေးစားလိုက်တယ်ဆယ်ရာကိုဖခင်သခင်ကသားဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ပေးတယ် Romans 8:15. ယောမ85မှာเนาะဆရာယူကြတာတော့မွေးစားတယ်မသုံးတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါနောက်မှာပဲYeah She is a daughter of God. ဖခင်ရဲ့သမီးဖြစ်တယ်သူက Sarah is forgiven. ဆယ်ရာသည်ခွင့်လွတ်ခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ် Come on Colossians 1:13-14. ကောလောသဲ1:13နဲ့14 Her past does not define her future. သူ့ရဲ့အတိတ်ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုမသတ်မှတ်ပေးဘူးဖြစ်တယ် Sarah is redeemed. ဆယ်ရာကိုရွေးနှုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ် Ephesians 1:7. အေဖက်တစ်ခွန်မှာအဲ့လိုပါတယ် Christ paid the full price for her freedom. သူလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ကစုံလင်တဲ့အဖိုးအခပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ရွေးနှုတ်တယ်ဆိုတဲ့စလုံးကပြောမယ်နော်ဥပမာကျွန်းတွေကိုလေပတ်စံနဲ့ရွေးပြီးဝယ်လိုက်တော့သူကျွန်းမဟုတ်တော့အဲ့လိုပုံစံလေခရစ်တော်ကလို့အပြစ်တရားကနေစုံလင်တဲ့အဖိုးအခပေးပြီးသွားပြီကျွန်တော်ကလွတ်မြောက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ရွေးနှုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ် Sarah is valuable. ဆယ်ရာဒီတန်ဖိုးရှိတော်သူဖြစ်တယ် Luke 12:6-7. လူကာ7:6နဲ့ခွန်အခန်းငယ်6နဲ့ခွန် Jesus teaches that every person is precious to the Father. တခင်ယေရှုကပြောလဲလူတိုင်းဒီခမည်းတော်အတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့သူဖြစ်တယ် Sarah is God's masterpiece. ဆယ်ရာဒီဖျားသခင်ရဲ့ဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင်လုပ်ထားတဲ့အကောင်းဆုံးလက်ရာဖြစ်တယ် Ephesians 2:10. အေဖက်2:10မှာအဲ့လိုပဲပါတယ် The counselor. Now, she is God's workmanship. ဖျားသခင်ကငါတို့ပြင်ဆင်တော်မူနေပြီတဲ့ဒီမှာဆိုပါလဲပြုပြင်ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ် Created for good works, prepared in advance for her. ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လို့နဲ့ငါတို့ကကျင့်လေဖို့ရန်အတွက်ဖျားကပြင်ဆင်ထားတယ်နော်ပြုပြင်ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ So we're going to look at grace counseling intervention for Sarah. အဲ့တော့သူ့အသက်တာမှာဒီ grace counseling ကဘယ်လိုမျိုးဂျားဖြတ်ဝင်ရောက်လာလဲသူ့ဘဝကြီးထဲမှာရုတ်တရက်ကြီးရောက်လာတယ် So the counselor gently helps Sarah recognize အဲ့တော့သူကနူးညံ့စွာနေတော့လောက်ရတယ်ဆယ်ရာကိုအတိအမှတ်ပြုလာသူတဖြည်းဖြည်းနဲ့သတိထားမိလာ while her childhood rejection was real and deeply painful.
သူ့ရဲ့ကလေးဘဝတော်တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့ညင်းပယ်ခံရမှုဆိုတာစစ်မှန်ပါတယ်နှက်ရှိုင်းစွာဒဏ်ရာရစေတဲ့နာကျင်စေတာမှန်တယ် It does not determine her identity. ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်ချက်ကိုအဲ့ဒါကမသတ်မှတ်ပေးဘူးဖြစ်တယ် Instead of saying, you just need more faith, သင်ယုံကြည်ခြင်းတိထက်ပို့လို့ဒါပါပဲလို့အဲ့လိုမျိုးမပြောရပါဘူး the counselor responds with grace. ကောင်ဆလာသည်ဂျေဇုတော်နဲ့တုံ့ပြန်ပေးဖို့လိုတာဖြစ်တယ် An example of the response would be, အဲ့တော့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ပေးရမလဲဆိုဥပမာပေးပါမယ် Sarah, ဆယ်ရာရေ what happened to you was painful. သမီးကြုံခဲ့တင်ကြုံခဲ့တဲ့အရာတကယ်နာကျင်စရာကောင်းပါတယ် And it makes sense that those experiences affected the way you see yourself. ဟုတ်ပါတယ်အဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြောင့်ကိုယ့်ကိုပြန်မြင်တဲ့ပုံကဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသိပါတယ် But your experiences do not have the final word. ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့အတွေ့အကြုံကသင်ကိုနောက်ဆုံးပြောမယ့်စကားမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာအဲ့ဒါညီကုန်းချုပ်မဟုတ်ဘူး Together, let's discover what God says about your identity. သင်ရဲ့ဖြစ်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖခင်ဘာပြောလဲဆိုတာအတူတူနှစ်ယောက်ငါတို့နှစ်ယောက်အတူတူလေ့လာရအောင် And ask Him to reshape the beliefs that have kept you in bondage. အဲ့တော့ဖခင်သခင်ကသင်ကိုဖော်ပြဖို့ပေါ့နော်သင်ကိုဒီလိုချီနှောင်ခံရတဲ့သင်ယုံမထွက်နိုင်တဲ့အရာတွေမှာဘာကြောင့်သင်ရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြဖို့ So the counselor then helps Sarah toအဲ့တော့ကောင်ဆလာကဆယ်ရာကိုဘယ်အရာတွေမှာကူညီပေးရမလဲဆိုရင် one, identify painful memories. နံပါတ်1နာကျင်ငယ်ရာမှတ်ဉာဏ်နေဘယ်ဟာတွေရှိတယ်လဲဆိုရှာပေးရတယ်နံပါတ်2 Recognize the lies attached to those memories. အဲ့ဒီမှတ်ဉာဏ်တွေကြောင့်ဘယ်လိုမူသားတွေရှိလာလဲဘယ်မူသားတွေတွဲပါနေလဲဆိုတာကိုသိလာအောင်လုပ်ပေးရတယ် Compare those lies with biblical truth. အဲ့ဒီနောက်တတိယချက်ကပါလဲအဲ့ဒီအလေးအညာတွေကိုကျမ်းစာကပြောတဲ့တမန်တရားကအမှန်တရားကိုပြောတာနော်တမန်တရားဘာလဲဆိုတာကိုပြပေးရတယ်မြင်အောင် Practice receiving God's grace. ဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုလက်ခံရယူတတ်ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရတယ် Build healthy relationships. ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမှာဘယ်လိုရှိရမလဲဆိုတဲ့အရာတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတဲ့အရာ And finally, develop new patterns of thinking and living. နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပါလဲအရင်ကနဲ့မတူတဲ့အသစ်သောတွေးခေါ်ပုံအသစ်သောအတ္တရှင်ပုံနဲ့ရှောက်လန်းနိုင်အောင်ဖြစ်တယ် So when appropriate, the counselor may also recommend additional support. တင့်တော်တဲ့တခြားကူညီမှုတွေလည်းလုပ်ပေးလို့ရတာမှန်တယ်ညွှန်ပေးလို့ရတာမှန်တယ် From a licensed mental health professional, if Sarah's symptoms suggest significant trauma or depression or anxiety, like if there's any clinical concern. ဆေးပါတောက်ဖို့လိုတယ်ပြောချင်တာเนาะစိတ်ကျန်းမာရေးဆေးပါတောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုညွှန်ပေးဖို့လိုတဲ့ဟာမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်တော့အခြေအနေမတူဘူးသူကပြောချင်တာကစောနာစိတ်တန်ရဲ့ကြောင့်စိတ်ပုံမှန်အခြေအနေကပုံမှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆေးတောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုညွှန်ပေးရမှာမှန်တယ်ဒီမှာဘယ်စည်းကမ်းသွားပြပါပေါ့เนาะ Okay. So I do have a practical homework assignment here for you guys. ဒီနေ့မှာ Identity in ကျွန်မအိမ်စာ Christ ပေးခြင်းနဲ့လက်တွေ့ဆန်တဲ့အိမ်စာတွေပေါ့เนาะ and some reflection questions. ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုစင်ကျင်ရင်းနဲ့ရေးဖြေလို့ရမယ်မိကုန်းနေ So David, you would look at the script today and look at the practical homework assignments and give to them and the reflection questions as well. Yeah, So yeah. finally, we have like 10 minutes or 5 minutes actually. We can do that if we're able to. We have 2 case studies. We want to role play with our fellow students. We have case study 2 and case study 3. The first case study is where David struggles with guilt after repeated failures. And we want to have discussion on how we can help David.
how can Yeah. grace restore hope without excusing sinful behavior? Yeah. We're supposed to go into rooms, like divide the whole class into two, and one class can discuss about case study 1, case study 2, and the other class will discuss case study 3. The case study 3 is where a married couple cannot forgive one another. Yeah. And we want to discuss how can understanding God's grace become the foundation for reconciliation for this couple. Yeah. So I'm not sure if we're able to go into rooms, but if we are not, we can, let me see. Do you want to do it now? I mean, like in Zoom rooms or what do I you? wanted to do it like Breakout that. rooms, yeah. Yeah. Oh, breakout rooms. Yeah. So right Yeah. now. Yeah. Right now, but if we don't have that ready, we can actually. Okay. Yeah, I can. Yeah, maybe I can. And so you want the people to yeah. So Siama Yvonne below mule below breakout room but na can below kwe biro case 1 and case 3 ne below loma. Siama sima arabada bian bida shia la. To be yeah. Okay, I don't think I'm able to do that right now. I usually would set it up. So when I'm on Zoom like this, I can now put people into the rooms, but I don't see that. Let's discuss that together, okay? I want you guys to discuss it together. I will ask the question and I want you to give me responses, okay? Yeah. Sergeant Siama a poe kwe biro ma case madura be melo. Da me aku du a poe kwe ra du ma twe yu phit ni de so ro a long atu be tong pian lai me. Pyo tong pian lai me so Siama me go me me jon ro phie ji ya ma bo no. Okay, so we're going to be quick with it. In your own private time, in your group, you can try to explore it deeply based on what we've learned today. But let's just have a little overview on that. အဲ့တော့ဆီယမတော့နမူနာပဲအခုလုပ်ပြမှာပေါ့နော်စောနာလို Zoom အခန်းခွဲတာမျိုးကျွန်တော်တို့အားရချင်းဆီယမ Yvonne ကနော်စီစဉ်ပေးနိုင် Zoom မှာဖြစ်စေအပြင်မှာဖြစ်စေအဲ့တော့စီစဉ်ပေးနိုင်ရင်တေချာအသေးစိတ်လုပ်လို့ရတယ်လို့အခန်းကြီးခွဲပြီးတော့နှစ်ယောက်တွဲတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုနားလေတာပဲသူပြောရဲပေါ့ဟုတ်မလားဆီယမဖုန်းကတော့ Okay, sir. Okay, so we have David who struggles with guilt after repeated failures. အဲ့တော့ပထမ case ကဘာလဲဆိုတော့ David လို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်သူကခဏခဏအမားတွေလုံးမိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်တက်ကြတယ် And David comes to you. တင်းစီကိုအဲ့ David ကရောက်လာတယ် What would be your approach to David? အဲ့တော့အဲ့ David ကိုသင်ဘယ်လိုမျိုးချင်းကပ်မလဲရောက်လာရဆိုဘယ်လိုပုံစံပေါ့နော် And how can grace restore hope without excusing sinful behavior? သူ့ကိုဒီလိုအပြစ်နဲ့ဆက်လုပ်ပါလို့တော့ခွင့်မပြုဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ခွင့်မပြုဆိုအာမပေးဘူးပြောတာပေါ့နော်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်လာမှနော်အာမပေးပဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုး grace counseling နဲ့ကူညီမလဲပြောချင်တာဂျေဇုတော်လို့ပြောလို့ကြိုက်တယ်လို့နေလို့ရပါတယ်တော့ပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုကူညီမလဲပေါ့နော် Okay, so let's have that discussion. I want to hear from you guys from what we've learned so far. အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ယူခဲ့ပြီးတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းပင်ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်လေဘယ်သူဖြည့်ကြည့်မလဲတယောက်လောက်ဖြည့်ကြည့်ပေးပါလား Can ask questions like the have you ever seen a person who's never failed it many times, something like that? That can be a good question. Yes, thank you for that. ဘောမှာအဲ့လိုမျိုးအမှားတွေမလုပ်ဘူးတဲ့လူရောတွေ့ဘူးလို့လားပေါ့နော်အဲ့လိုမလားချိန်ဖက်နော်ဆရာပြောချင်တာအဲ့လိုမေးတာပြန်မေးပြီးတာအဲ့ဒါကောင်းတဲ့မေးခွန်းဖြစ်တယ် That's a good one. What else how can we help David? David ကိုကျမတို့ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ ဟုတ်ဆရာအခြားသူတွေလို့ပေါ့နော် welcome လုပ်ရင်းနဲ့ဒီနေ့လာဘာဖြစ်လို့ဒီကိုလာ
တာလဲဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးမေးလိုက်ရင်ရော Welcome him and just ask him why do you come today? Thank you. That's a yes. You have to welcome the person with grace so that they can feel safe to open up and tell you what's going on with them. That's good. Thank you for that. Yeah. The Louis go through. Any other thing? Not about she over there. Do we have any other thing we can do to help him? To Guni Namu the Chabari Loluya delay. ဟုတ်သူ့ရဲ့ core belief ကိုသိနိုင်တဲ့မေခွန်းမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုဒီဘာဒီကြုံတွေ့ခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးဒီရဲ့ဘိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ experience လေးတွေမေးရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ် So yeah, asking him about his recent experiences that shape his core belief. Yes, we try to find out what exactly had brought him to start feeling that way or believing that lie. Okay, that's good. That's very good. So we also have to remember to tell David that failure does not define him. ရှုံးနေမှုကသူ့ကိုမတတ်မှတ်ပေးဘူးမဆုံးဖြတ်ပေးဘူးဆိုတော့ပြောဖို့လိုတယ် And we have to take him to the Bible, to the scriptures and tell him what God is saying concerning him. ကျမ်းစာစီခေါ်သွားရမယ်ဖျားရှင်ကပြောနေတယ်ဆိုတော့ပြောပြရမယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ That he's now a new creation in Christ. အဲ့တော့ခရစ်တော်၌သူကအသိပြည့်နဲ့တတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုး His identity is in Christ, not ဒီဖြစ်ပြီးချက်ကခရစ်တော်စီမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာ in his struggles. Okay, thank you for that. Let's go to the next case study. Say we have a married couple who cannot forgive one another. လင်မယားနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့လင်မယားနဲ့ How can understanding God's grace become the foundation for reconciliation for this couple? အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ပြန်တဲ့သင်မြတ်ဖို့ကဘုရားကြီးစွာရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းပေါ်မှာဘယ်လိုအခြေခံမလဲ These are real life examples. So if you have encountered a couple that cannot forgive one another, တော့တင်တွေ့ရပြီလင်မယားနှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်ခွင့်မလွတ်နိုင် how can you redirect them ဘယ်လိုသူတို့လမ်းညွှန်ချက်ပေးမလဲ to reconciliation? ပြန်လဲသင်မြတ်ဖို့ Can before that can ask a questions like how do you feel when you can forgive to each other, something like that. How do you feel when you forgive each other? တယောက်တယောက်ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုဘယ်လိုခံစားရမလဲပေါ့နော်လို့မေးလို့လေ Okay, that's a possibility. ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်တခုပေါ့တဲ့မိကုန်းနေတယ်မှာ Okay, I can see another one. It says, listen to them and show God's forgiveness. Yes. သူတို့ပြောတော့နားထောင်ပြီးဘုရားရဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုပြသတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာတယောက်ကရေးပြီးလို့ပေါ့နော် Okay, thank you. So this is a very fundamental issue. And number one thing we need to understand is that all of us have sinned and fallen short of the glory of God. Romans 3:23. So God calls us to forgive one another. Even in our Lord's Prayer. You remember the Lord's Prayer, right? Yeah, Patanaro, Mammy,
So we are asked to forgive others so that God will also forgive us our sins. တရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ခံရတဲ့ကြောင့်တယောက်ကိုတယောက်ခွင့်လွှတ်မယ်ဆိုရရနော်ပါ And we have to understand the grace of God. Before we were even saved, we read that in Romans here. Before we even came to know the Lord, he forgave us. He died for us. We didn't even ask for forgiveness. ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုသိတာမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့သိပြီးအသေးခံပြီးသားဖြစ်တယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုရရ While we were yet sinners, Christ died for us. ပြောချင်တာကျွန်တော်ကနောင်တလည်းမရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ခွင့်လွှတ်ပြီးသားဖြစ်နေခရစ်တော်နော် So when I think about that scripture, အဲ့ကျမ်းချက်ကိုကျွန်မစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ I remember that I did not deserve it. ကျွန်မထိုက်တန်လို့မဟုတ်ဘူး I didn't even ask for forgiveness. ကျွန်မခွင့်လွှတ်ပါလို့ဘုရားတော်ဆုမတောင်းသေးခရစ်တော်ကအရင်သေခံလိုက်တာလေ But God, out of his love, ဘုရားရှင်ကသူချစ်လွန်းအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် his great love for me, ကျွန်မကိုကြီးမားစွာချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် forgave me. ကျွန်မကိုခွင့်လွှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ် So we need to build that strong understanding, the biblical truth on forgiveness, so that both of them will understand. တကယ်ကိုဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တာကိုကျမ်းစာဘာပြောလဲတမန်တရားအဲ့ဒါကိုတိဆောက်ပေးဖို့လိုတာเนาะသူကခွင့်လွှတ်ဖို့ကတ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ခွင့်လွှတ်ဖို့လဲကျွန်တော်ကခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရလို့เนาะအဲ့ဒါတွေပေါ့เนาะ And they would be able to show grace to one another and forgive one another. အမို့တယောက်ကိုတယောက်ကျေးဇူးတော်ပြသဖို့ကျေးဇူးပြုဖို့နောက်တနည်းပြောရမယ်ဆိုတယောက်ကိုတယောက်ခွင့်လွှတ်ဖို့ So the key grace counseling principle အမို့အဓိကတော့ချက်ပေါ့ grace counseling ရဲ့အဓိကတော့ချက်ကပါလဲဆိုရင် grace counseling does not deny the reality of rejection. ငင်းပယ်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမငင်းပယ်တာပါဘူး sorry ဘယ်လိုခေါ်လဲမငင်းတာဘူးပေါ့နော်တကယ်ရှိတယ်ဆိုတော့လက်ခံတာတယ် grace counseling မှာ It denies rejection the authority to define our identity. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငင်းပယ်ခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တည်ချက်ကိုသတ်မှတ်ဖို့ကျွန်တော်ခွင့်မပေးတာဖြစ်တယ် grace counseling မှာ Through Christ. Yeah ခရစ်တော်အားဖြင့်မို့ The counseling's identity is no longer rooted in the wounds of the past. counseling ရဲ့ဖြစ်တည်ချက်ဆိုတာကအတိတ်ကာလရဲ့ဒဏ်ရာတွေပေါ်မှာအမြင့်မတွယ်နေဘူးဖြစ်တယ် But in the unchanging love, မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့မေတ္တာတော် acceptance and the grace of God. ဖခင်ရှင်ရဲ့လက်ခံတော်မူခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်ပေါ်မှာပဲအမြင့်တွယ်ရတာဖြစ်တယ် And that's the end of our lesson today. We're going to ဒီ be ည praying. ကျွန်မရဲ့သင်ခန်းစာဒီမှာဆုံးတာဖြစ်တယ်ဆုတောင်းကြမယ် Do we have any question before we finally pray? အဲ့တော့နောက်ဆုံးဆုတောင်းကြမတိုင်ရင်မိကုန်းနေရှိလား So before anybody asks question, I want to give a feedback and thank you so much, Dr. Obi. It is very, I can say ministering to my own heart, and I really appreciate it. Thank you so much for your time. I know the time is not just for the teaching; there are times for preparation, study, and so I really appreciate your invest and sowing into us. And thank you. May the Lord bless you, Dr. Obi. Thank you. You're welcome. Thank God for that. So, do we have questions? မိကုန်းနေရှိကြလား အဲ့လိုမျိုးမှာတရားနဲ့တရားမေးပြီးဆိုရင်အချိန်ဘယ်လောက်အတွင်းမှာဘယ်လောက်ယူရမလဲပေါ့နော် session တစ်ခုကိုဘယ်လောက်ယူရမလဲပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုး So what is a general time frame for one section when we meet the people with the grace counseling? Okay, so we have 30-minute section. We have 1 hour section. It depends on what time frame you want to work with. မိနစ်30လည်းရတယ်တနာရီလည်းရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကိုဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့နိုင်ဝက်တွေ့မလားတနာရီတွေ့မလားလို့ session တစ်ခု Yes, thank you. But it's not one section. ဒါပေမဲ့တစ် session နဲ့တော့မလုံလောက်ဘူးတဲ့ Yeah. Usually there's a follow-up. ပြောရမယ်ဆို follow up တွေပါမယ်ပြောတစ် session တွေ့ပြီးရတယ်မပြီးဘူးပေါ့နော် Until you see that they have overcome those challenges. အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေသူတို့အောင်မြင်တာကိုတွေ့ရတဲ့အချိန်ထိ
Any more questions? နောက်ထပ်မေးခွန်းတွေရှိသေးလား I just want to say I concur with what Dr. David said. This really blessed me, Dr. Obi. Thank you so much. I feel that all of us are teachers or shepherds, and this will help in every area. And it was just really refreshing revisiting these basic foundational topics about God's grace and how perfectly and fully He loves us. In spite of any experience or circumstance, however painful we've been through. So thank you, Dr. Obi. Dr. George ကတော့ပြောသွားတာပါเนาะအခုတကယ်ကိုအခြေခံကြတဲ့ဒီဖျားရဲ့ကြီးစိုးတော်စီလူတွေကိုပြန်ဆွဲခေါ်ပေးဖို့ဒါအရင်အရေးကြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်နေတင်ကြားတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်လူတွေကောင်းဆင်းလုပ်ပေးရတယ်အဲမလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ဆရာမပြောပါ You're welcome. If we don't have any more questions, we can close in prayer. မိကုန်းနေမရှိတော့ရင်တော့အဆုတောင်းခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်မယ် I do have a prayer here that I would like to lead us, if we don't mind. Yeah. Okay. It says, I receive the grace of God. လိုက်ပြောရအောင်ကျွန်တော်ကဖျားကြီးစုတော်လက်ခံရယူပါတယ်အတန်နေဖွင့်ထားလို့ရတယ်နော် For every area of my life. ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ကဏ္ဍတိုင်းမှာလက်ခံရယူပါတယ် I come boldly to the throne of grace. ကိုရောရှင်ရဲ့ကြီးစုပလင်စီကိုကျွန်တော်ရဲရင်စွာလာပါတယ် And receive mercy and grace for every need. လိုအပ်သမျှအရာအားလုံးမှာလက်ခံရယူဖို့ I declare that I am accepted. ကျွန်ုပ်ဒီလက်ခံခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းကြေညာပါ၏ Forgiven. ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရပြီ Loved. အချစ်ခံရပြီ And empowered in Christ. ခရစ်တော်၌တကူပေးခြင်းခံရပြီ God's grace is sufficient for me. ဖျားကြီးစုတော်ကကျွန်ုပ်အတွက်လုံလောက်ပါတယ် And his strength is made perfect in my weakness. ကျွန်တော်အားနေခြင်းနေရာမှာကိုရောရဲ့ခွန်အားစုံလင်စေတယ် I will no longer strive for God's acceptance, ဖျားရှင်လက်ခံမှုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှယုံကန်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး but will live from his acceptance. ကိုရောလက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေပယ်ကနေအသက်ရှင်မှာဖြစ်ပါတယ် I will walk in the riches of his glory. ကိုရောဘုံတော်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းထဲမှာကျွန်တော်ရှောက်လှမ်းမှာဖြစ်တယ် Minister with grace and truth. ကျေးဇူးတော်နဲ့တမန်တရားနဲ့အမှုတော်ဆောင်မှာ And become an instrument of healing, ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအနာငြိမ်းဖို့ hope, and restoration. မျှော်လင့်ချက်တွေပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းတွေဖြစ်လာဖို့ In Jesus' name. သခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်၌ Amen. 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 Powerful Amen. and Amen. beautiful. Thank you, Obi. Thank you, everyone. Thank you so much, David. Thank you, Yeah. Dr. George. Thank you so much Dr. Obi Thank you. Thank Yeah. you.